मुगनानी पुरुष नामे जय सुमाने करु बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर तापो जीव जागे बारंबार कर प्रणाम सदगुरु पदमो धाम शतनम करु बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोर कर सविनय करे पुकार साधु संग में देवनीत परम गुरु दातार कृपा सिंधु समृत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पीत मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वार जनपुर क्या मुकुले मैं गाओ मेहर करी जिस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मई दाओ प्रभु दीन दीन नाथ हाथ गहवात महान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाज तुम डरे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना दसरा अब करो दया परत कसर तुम डरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ भी नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ भी नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साधु संग में देवनीत परम गुरु दातार साधु संग में देवनीत परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकरं व्यक्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञेन तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जंगम व्यक्तं जनकस्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तुलकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुराधिकं तत् न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्मनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मंदिर जगद्गुरु वदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधीन ग्रीष्य गुरु परम देवतम गुरु परम धर्मस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगन सदृशं दत्तं स्वादिलक्षम् एकनित्यं विमलचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন বিশ্ববাসীর মঙ্গলার্থে তথা সবার সুন্দর সুষ্ঠু ইষ্টময় আনন্দিত জীবন প্রার্থনা
পরমপিতা রাতুল শ্রীচরণে 2 মিনিট নাম জপ। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত অমীয় গ্রন্থ সত্যান্বেষণ থেকে পাঠ করবেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দেব মহাশয়, উপজেলা কেন্দ্র নং 8, সৎসঙ্গ কেন্দ্র, কল্যাণপুর থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে দাদা? আগে পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ পাঠ করছি। হৃদয় দাও, কখনো হঠে যেতে হবে না। নির্ভর করো, কখনো ভয় পাবে না। বিশ্বাস করো, অন্তরের অধিকারী হবে। সাহস দাও, কিন্তু শঙ্কা জাগিয়ে না দিতে চেষ্টা করো। ধৈর্য ধরো, বিপদ কেটে যাবে। অহংকার করো না, জগতে হীন হয়ে থাকতে হবে না। কেহ তোমাকে দোষী করার পূর্বেই কাতরভাবে নিজ দোষ স্বীকার করো। মুক্ত কলঙ্ক হবে, জগতের স্নেহের পাত্র হবে। সংযত হও, কিন্তু বেকুব হয় না। সরল হও, কিন্তু বেকুব হয় না। সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। বিনীত হও, তাই বলে দুর্বল হৃদয় হও না। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থ সত্যান্বেষণ থেকে ককবরকে পাঠ করবেন ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রাদ্ধ প্রকাশ দেববর্মা মহাশয়, উপজেলা কেন্দ্র নং 2, সৎসঙ্গ কেন্দ্র, আমপুরা থেকে। জয়গুরু প্রকাশ দা। প্রকাশ দা, আপনি আছেন? লাইনে তো আছি, দেখছি। হ্যাঁ, প্রকাশ দাকে লাইনে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, লাইনে আছি। প্রকাশ, প্রকাশ, এই প্রকাশ, প্রকাশ,
লেফট হয়েছে, লেফট হয়ে আবার ডুববো মনে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। প্রকাশ জয়েন করছে, গৌতম কয়ে দাও। জয়গুরু প্রকাশ দা, এখন ককবরকে ঠাকুরের সত্যান্বেষণ গ্রন্থ পাঠ করবেন ঠাকুরের সহপ্রতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় প্রকাশ দেববর্মা মহাশয়। প্রকাশ দা, জয়গুরু। প্রকাশ, এ প্রকাশ, প্রকাশ, সত্যবান্দা, এই অন হইছে হ্যাঁ করো শোনা করো যাচ্ছে প্রকাশ রে? করো। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায়, করো। পূর্ব উনসুরু খানাঙ্গিয়া sakno bogdi unu purufano kirimong phainia kuitu khlaidi apanggonang ongnai ngasri phia watma sai khalgi dimang katiwono orang yang tahu ক্যামেরাটা বন্ধ করো, ক্যামেরাটা। ongna ভিডিও করে ke bonono majra bermani sekang no koinene khai sakni majra no gosui rudi jungjal kri ongnai hayungni khairok jaknai sajla ongnai samlejak ongdi phiaba kiriya ongdi kosong koinene ongdi amutui hinei kha butua ta ongdi kesang koinene ongdi amutui hinei kha kebel ta ongdi tongkuchang জয় গুরু। জয়গুরু। এবার ঠাকুরের নারায়ণীতি পাঠ করবেন শ্রীমতী পূরবী বণিক, উপজেলা কেন্দ্র নং 19, সৎসঙ্গ বিহার খোয়াই। শ্রীমতী পূরবী বণিককে নারায়ণীতি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। শ্রী ঠাকুরের নারায়ণীতি। সেবা ও সেবার উপলাভ। সেবা মানে তাই যা মানুষকে সুস্থ, স্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করে তোলে, আর তা হয় না অথচ শুশ্রূষা আছে, সেই সেবা অপলাভকে আবহন করে। পানি সংখ্যা 2। জয় গুরু। জয়গুরু। ঠাকুরের আজকের এই খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের এই সৎসঙ্গের প্রার্থনা সৎগ্রন্থটি পাঠ হয়ে গেল। এখন সঙ্গীত পর্ব। আজকের এই সৎসঙ্গের প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী সৈকত নাথ, উপজেলা কেন্দ্র নং 2, সৎসঙ্গ কেন্দ্র ধলাবিল থেকে। জয়গুরু, জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা
কিছুই মোদের মতো নয়। আমি হাসি তুমিও হাসো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি। আমি হাসি তুমিও হাসো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি। সবার পূরণ করে চলো, সবার পূরণ করে চলো। আমি শুধু মায়ায় বাঁধি, বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয়। চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদন ভয়। নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদন ভয়। ও দয়াল দূর করো তা, সেটাই তোমার পরিচয়। ও দয়াল দূর করো তা, সেটাই তোমার পরিচয়। আমি ভাসি কথার স্রোতে, তুমি বলো জীবন দিতে। আমি ভাসি কথার স্রোতে, তুমি বলো জীবন দিতে। বদ্ধ জীবন সত্য আমার, বদ্ধ জীবন সত্য আমার। নাইকো তোমার লজ্জা ভয়, প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়। প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়। প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার লেখা গান আমরা শুনতে পেলাম শ্রী সৈকত ভাইয়ের কাছ থেকে। পরমপিতা রাতু শ্রীচরণে তোমার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুমারী নির্মলা দেব, উপজেলা কেন্দ্র নং ৮, সৎসঙ্গ কেন্দ্র, কল্যাণপুর থেকে। শোনা যাচ্ছে? আগে আগে पूजनीय मेरे तुम हो आराधा, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराधा, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना हो कैसे। आचरण करके सिखाया जैसे,
जीवन में चलना हो जैसे प्रेम पुजारी तुम हो सदा प्रेम पुजारी तुम हो सदा मोहित हुए हम प्रेम में से मोहित हुए हम प्रेम में से मोहित हुए हम प्रेम में से पूजनीय मेरे तुम हो आराधा सकल कर्म के तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति हंसी धर्म है मन में तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति स्वस्ति धर्म है मन में अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता अंत के साहस प्रेरणा तुम हो सर्वांत का साहस प्रेरणा तुम हो अंत का साहस प्रेरणा तुम हो अंत का साहस प्रेरणा तुम हो पूजनीय मेरे तुम हो आराधा सकल कर्म के तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो पूजनीय मेरे तुम हो आराधा सकल कर्म के तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो जय गुरु জয় গুরু। মালিক মেরে প্রাণ সখা হো সকল বিধি কে বিধায়ক তুম হো। অপূর্ব সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম শ্রীমতী কুমারী নির্মলা দেবের কাছ থেকে। পরমপিতার রাতুল শ্রীচরণে আপনার ইষ্ট জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এবার আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে ঢুকবো। এবার প্রথম ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ বণিক মহাশয়, উপজেলা কেন্দ্র নং 17 সৎসঙ্গ বিহার তেলিয়ামুড়া থেকে। আপনাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। আপনি আপনার সময় 10 মিনিট। দয়া করে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ বণিক দাদা, আপনি কি আছেন? জয় গুরু। প্রণাম। দাদা ভিডিওটা অফ করে কথা বললে ভালো।
ভিডিওটা অফ করে দেন, ভজন দা, ভিডিওটা অফ করে কথা কতক্ষণ। আমার ইষ্টপ্রাণ ওই জননীগণ, ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা সবাই আমার জয়গুরু দাদা, আপনার ভিডিওটা অফ করে দিলে ভালো হয়, শোনা যাচ্ছে না। নারায়ণ চন্দ্র বণিক, ভিডিওটা অফ করে দিয়ে ইষ্ট প্রসঙ্গ করুন। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? আমার অন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন শোনা যায়, শোনা যায়। ও আমার ইষ্টপ্রদা সবাই আমার আমি শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বণিক, ত্রিপুরা তেলিয়ামুড়া খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া 17 নং উপজেলা কেন্দ্র থেকে আলোচনা করছি। আমাদের উপযোজনা কেন্দ্রের অধীনে মোট দীক্ষার সংখ্যা, কিন্তু ইষ্টবিধি পরায়ণ 65 পরিবার। আজ থেকে 1.5 বছর আগে শ্রী বাবাই দাদা এসেছিলেন তেলিয়ামুড়াতে। তখন বলেছিলেন যে 2020 সালের মধ্যে 100 মধ্যে 100 ইষ্টবিধি পরায়ণ হয়, ইষ্টবিধি পূর্ণ করে নেন, কেউ যাতে বাদ। আমাদের তেলিয়ামুড়া 17 নং উপজেলা কেন্দ্রে 65 পরিবার আগে ইষ্টবিধি পরায়ণ ছিল। আমরা ভাইরা সবাই মিলে পরিবারে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে অনেক পিছিয়ে পড়ি। দেশ দশ পাড়া প্রতিটি সবাই মঙ্গল করছি। আর বিশেষ করে আমাদের পাশে ভাই করতেন, এমন কোনো মানে গুরু ভাই যা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছেন, ওই পরিবারটা খুব কষ্ট দিন ধরে পেয়েছিলেন। হঠাৎ করে দেখলাম যে এই ডাক্তার দীপিন্দুদার, ডাক্তার রাজেশ চৌধুরীদার এই ওয়েবসাইটে থেকে এমন একটা প্রেসক্রিপশন উনি পাঠালেন। দেখা যাচ্ছে যে এই প্রেসক্রিপশনে ওই দাদা ভালো হয়ে ওষুধ খেয়ে এবং সুস্থ সুন্দর জীবন উনি কাটাচ্ছেন। আরো বলছি যে আজ থেকে 1.5 বছর আগে বাবাই দাদা ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। আমি এবং আমার সবাই পরিবারের সবাই মিলে মানে আমপুরা গিয়ে ঠাকুরের স্বস্তিনী ব্রত গ্রহণ করেছি। এই আগে পারিবারিক সবাইকে নিয়ে, এবং এখন থেকে সবাই গ্রহণের পর থেকে সুস্থ সুন্দর জীবন আমি আর সব শ্রদ্ধেয় নারায়ণ মণিক দাদা, কিছু শোনা যাচ্ছে না।
ভজনদা মিউট হয়ে গেছে মনে হয়, মিউট দেখাচ্ছে। ওই ভজনদা, আগে দাদা আপনি সারছে তাই না আলোচনা কইরা? শেষ লাগি আগে আপনি তো ক্যামেরাটা দাদা অন করে রাখছেন, ক্যামেরাটা এটা অফ বন্ধ হইতাছে না দাদা, অফ করে- এই বন্ধু আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে নেক্সট আর আরম্ভ করে দেবো। আচ্ছা, জয়গুরু। আমরা এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো শ্রীযুক্ত সুজিত কুমার দেবনাথ মহাশয়ের কাছ থেকে, উপজেলা কেন্দ্র নং 19 নন্দনপল্লী সৎসঙ্গ কেন্দ্র থেকে। শ্রদ্ধেয় সুজিত কুমার দেবনাথ দাদা, আপনার সময় 10 মিনিট। শ্রদ্ধেয় সুজিত কুমার দেবনাথ দাদা, আপনি কি আছেন? জয়গুরু, জয়গুরু জয়গুরু। আসি। শোনা জয়গুরু যাচ্ছে দাদা, নি শুরু কথা? করুন। কথা শোনা আগে যাচ্ছে নি? আগে দাদা শোনা যাচ্ছে, শুরু করি তাইলে। আগে। জয়গুরু। বন্দী পুরুষোত্তম, আজ অনলাইন সৎসঙ্গে আলোচনার প্রথমে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে, জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মার চরণে, পরম পূজ্য শ্রী শ্রী বরদার চরণে, পূজনীয় আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে, পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাই দাদার চরণে ও পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দাদার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। তৎসঙ্গে আজ এই অনলাইন সৎসঙ্গের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক দেবতাগণ, যাজক, পাঞ্জাদারি কর্মী ও সকল গুরুভাই ও গুরুবন্ধের আনন্দিত জয়গুরু ও প্রণাম জানাই। আজ এই অনলাইন সৎসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গে আদর্শ মানব জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুরের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছি। ভুল হলে ক্ষমার চোখে দেখবেন। ঠাকুরের সদ্গ্রন্থ শাশ্বতী গ্রন্থে ঠাকুর বলেছেন, যেখানে আদর্শ নাই ধর্মচর্যা সেখানে ব্যাহত, আবার যেখানে ধর্মচর্যা ব্যাহত সেখানে বিচ্ছিন্নতাই প্রভাবান্বিত, আর যেখানে বিচ্ছিন্নতা অকৃতকার্যতাই সেখানে অধিষ্ঠিত। বাণী সংখ্যা 55। বাণী সংখ্যা 55। তো ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের জড়িত থাকতে হলে যে প্রথমে আমাদের যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি করলে কাটে মহাবৃত্তি। ঠাকুরের এই বাণী থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনে বাঁচতে গেলে প্রথমে আমাদের যজন যাজন ইষ্টবৃত্তিকে সবসময় জারি রাখতে হবে। তাছাড়া ঠাকুর আরো বলেছেন যে, জীবন যদি যায় রে তোর ইষ্টবৃত্তি চারিস না, ধর্ম অর্থ কাম মুখের এই নিশানা বলিস না। এক কথায় জীবন যাওয়ার পথে হলেও সেই সময় আমাদের ইষ্টবৃত্তি ছাড়লে চলবে না, ইষ্টবৃত্তিকে সক্রিয় করে রাখতেই হবে। এছাড়াও ঠাকুর বলেছেন যে, দীক্ষা নিলে জানিস মনে ইষ্টবৃত্তি করতেই হয়, ইষ্টবৃত্তিবিহীন দীক্ষা কবু কি রে চেতন রয়। আমাদের দীক্ষা নিয়ে ইষ্টবৃত্তি করতেই হবে, ইষ্টবৃত্তিকে গ্যাপ দিলে চলবে না, এবং ইষ্টবৃত্তি আমাদের সব সময় পাঠাতে হবে এবং মন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। হ্যাঁ, এক কথা ঠাকুর এই চাইল্ড লাইন দিয়ে বুঝিয়েছেন যে আমাদের ইষ্টবৃত্তিকে সঠিক সময় পাঠাতেই হবে। তাছাড়া শ্রী শ্রী ঠাকুরই কলিযুগের ভগবান। ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই বিফল হয় না ও হবে না। এটা হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ইন্স্যুরেন্স। সকালে ঘুম থেকে উঠে ইষ্টবৃত্তি করলে জীবনে পরম শান্তি মিলে। ইষ্টবৃত্তি 30 দিন পূর্ণ হলে ইষ্টবৃত্তি মন্দিরে পাঠাতে হয়। পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাইদার নির্দেশে যে উপজেলা কেন্দ্র আজ অনেকের বাড়িতে, অনেকের দোকানে ও অনেক পাড়ায় খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই দেওঘরে সেই ইষ্টবৃত্তি প্রেরণ করতে পারি। বাবাইদের নির্দেশে আরো রয়েছে যে প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক লোকে যাতে 365 দিনে এক বছরের মধ্যে
অন্ততপক্ষে একজনে যাতে একজন করেও লোককে যাজন করে যাতে আমরা দীক্ষা করাই, তবেই জীবনের সকল রকমের বিপদ আপদ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। বিশ্বের এই আজ যে এই মহামারী চলছে, এই মহামারীর চেয়ে ভবিষ্যতে যদি আরো বড় ধরনের মহামারীও আসে, তাহলে আমি মনে করি যে যারা যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সস্তুনি সদাচার ও ঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশ শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণীগুলি অনুসরণ করে আমরা চলি, তারা কোনোদিন এই মহামারী এই কবলে মহামারী আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না, তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তো সৎসঙ্গ নন্দন পল্লী চেবড়ি মন্দিরের 19 নং উপজেলা কেন্দ্র কামারটিলার পক্ষ থেকে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আবারও শত কোটি প্রণাম জানাই। এই বলেই আমার আলোচনা সমাপ্ত করলাম ও কামারটিলা 19 নং উপজেলা কেন্দ্র থেকে আজকে এই অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেক গুরু ভাই ও গুরুবন্দের আন্তরিক জয়গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর করে শ্রীযুক্ত সুজিত কুমার দেবনাথ দাদা ঠাকুর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন। পরমপিতা রাতুল শ্রীচরণে আপনার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার আমরা আবার সঙ্গীতে ঢুকবো। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী রীনা দেববর্মা, উপযোজনা কেন্দ্র নং 29, সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। হানি তুই ভাং ননসং হাম জাগমানি या फार बलिया ओ हानि तुई फां ननस हम जवानी या फार बलिया नी सनम जा लांग मन तय बस से साया खजा नी सनम जा लांग मन तय बस से साया खजा ठाकुर नंगसे संसारो ठाकुर नंगसे संसारो ओ हानि तुई फा ननस हम जवानी या फार बलिया ओ हानि तुई फा ननस हम जवानी या फार बलिया कुबुई कथमा सुनाम जानिनी निनी कथमा नसुं खरग तनि नाय कुबुई कथमा सुनाम जानिनी निनी कथमा नसुं खरग तनि नाय खाबिसि सब सावै सालायनाय खाबिसि सब सावै सालायनाय ओ
tươi pha nó sương hầm jawani ya phar baliya oh hani tươi pha nó sương hầm jawani ya phar baliya kubui kothama sunan jalmini nini kothama nasang kharago tani nai kubui kothama sunan jalmini nini kothama nasang kharago tani nai khabising sop saui salai nai khabising sop saui salai nai oh hani tươi pha nó sương hầm jawani ya phar baliya oh hani tươi pha nó sương hầm jawani ya phar baliya ya phar baliya ya phar baliya জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম শ্রীমতী রীনা দেববর্মা মার কাছ থেকে। পরমপিতা রাতুল শ্রীচরণে আপনার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার আমরা আরেকটি সঙ্গীত শুনে নেব। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত নির্ঝর ভৌমিক দাদা, উপজেলা কেন্দ্র নং 33, সৎসঙ্গ বিহার, খোয়াই থেকে। হ্যালো, জয় জয় গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে তো দাদা? আগে দাদা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কত রূপে ধরা ধামে এলেন কতবার, তাই অনুকূল রূপ ধরি এসেছে নেবার। কত রূপে ধরা ধামে এলেন কতবার, তাই অনুকূল রূপ ধরি এসেছে নেবার, এসেছে নেবার হে, এসেছে নেবার হে, এসেছে নেবার হে, এসেছে নেবার হে, অনুকূল রূপ ধরি এসেছে নেবার হে, অনুকূল রূপ ধরি এসেছে নেবার হে, 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 অনুকূল রূপ ধরি এসেছে নেবার হে, এসেছে নেবার হে, দয়াল 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 হে। সত্য যুগে ছিলেন প্রভু শ্রী হরি নামেতে, ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাবণ বধিতে,
ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাবণ বদিতে, अरे रावण बदिते है, रावण बदिते है, रावण बदिते है, रावण बदिते है, सीता लक्ष्मी उद्धारिते 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 रावण दयाल है, दयाल है, दयाल है। দাপরেতে ছিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামেতে, সুদর্শন হাতে নিয়ে পাপী তরাইতে, সুদর্শন হাতে নিয়ে পাপী তরাইতে, আবার কুরু ধ্বংস হলো রে, কুরু ধ্বংস হলো রে, কুরু ধ্বংস হলো রে, কুরু ধ্বংস হলো রে, বেবিচারের ফলে সেদিন কুরু ধ্বংস হলো রে, বেবিচারের ফলে সেদিন কুরু ধ্বংস হলো রে, কুরু ধ্বংস হলো রে, কুরু ধ্বংস হলো রে, বেবিচারের ফলে সেদিন কুরু ধ্বংস হলো রে, বেবিচারের ফলে সেদিন কুরু ধ্বংস হলো। দয়াল হে, দয়াল হে, দয়াল হে, दयाल है, 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 दयाल है। কলির যুগে ছিলেন তিনি শ্রী গুরু রূপেতে, ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে প্রেম বিলাইতে, ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে প্রেম বিলাইতে, আরে প্রেমের তরি বাইল নিতাই, প্রেমের তরি বাইল নিতাই, মহাজন শ্রী গৌর নিমাই, প্রেমের তরি বাইল নিতাই, মহাজন শ্রী গৌর নিমাই, প্রেমের তরি বাইল নিতাই, তার ব্রহ্ম নাম প্রচারিলেন, তার ব্রহ্ম নাম প্রচারিলেন, 16 নম্বর ত্রিশরে, তার ব্রহ্ম নাম প্রচারিলেন, 16 নম্বর ত্রিশরে, তার ব্রহ্ম নাম প্রচারে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আবার রাম কৃষ্ণ রূপে এসেছিলেন প্রভু পূজারী দক্ষিণের স্বরে, আবার রাম কৃষ্ণ রূপে এসেছিলেন প্রভু পূজারী দক্ষিণের স্বরে, বলে গেছেন তিনি শীঘ্র আবার আসিবেন পদ্মার পারে, বলে গেছেন তিনি শীঘ্র আবার আসিবেন পদ্মার পারে, পদ্মার পারে জন্ম নেব, পদ্মার পারে
জন্ম নেব ধরার বুকে আবার আসিব পদ্মার পারে জন্ম নেব ধরার বুকে আবার আসিব পদ্মার পারে জন্ম নেব রাজার মতো দেখবে মোরে রাজার মতো দেখবে মোরে ভিখারির বে থাকবে না রে রাজার মতো দেখবে মোরে ভিখারির বে থাকবে না রে রাজার মতো দেখবে মোরে ভিখারির বে থাকবে না রে রাজার মতো ভিখারির বে থাকবে না রে রাজার মতো দেখবে দয়াল হে দয়াল হে দয়াল হে দয়াল হে দয়াল হে আবার কলির যুগ শেষে অনুকূল বেশে আসিলেন পদ্মারি পারে আবার কলির যুগ শেষে অনুকূল বেশে আসিলেন পদ্মারি পারে জন্ম নিলেন মনমোহিনীর গর্ভে জীবের কল্যাণ তরে জন্ম নিলেন মনমোহিনীর গর্ভে জীবের কল্যাণ তরে দিয়ে গেলেন বাজার নীতি বাজার নীতি দিয়ে গেলেন বাজার নীতি দিয়ে গেলেন বাজার নীতি যজন যাজনি সবকে দিয়ে গেলেন বাজার নীতি যজন যাজনি জয় গুরু। আমরা খুব সুন্দর একটি ঠাকুরের কীর্তন শুনে নিলাম শ্রীযুক্ত নির্ঝর ভৌমিক দাদার কাছ থেকে। পরমপিতার আতুল শ্রীচরণে আপনার ইষ্টম জীবন প্রার্থনা করি। আমরা আবার ইষ্ট প্রসঙ্গে ঢুকবো। এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা, উপজেলা কেন্দ্র নং 40, সৎসঙ্গ কেন্দ্র, আমপুরা থেকে। শ্রীযুক্ত পদ্মকুমার দেববর্মা, আমপুরা থেকে। দাদা আপনি আছেন? দাদা আছে, আমি পদ্মমোহন দেববর্মা। হ্যাঁ আচ্ছা, সরি, পদ্মমোহন দেববর্মা। আপনি পদ্মমোহন দেববর্মা। জয় গুরু। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছেন দাদা? আগে দাদা শোনা যাচ্ছে। আগে দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে এই গুগল মিট অনলাইন সৎসঙ্গে আমি প্রথমেই আমার প্রিয় পরম প্রেমী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সেই চরণের শতকোটি প্রণাম। পরমার্ধ জগৎজনী শিশু বর্মার সেই চরণের কোটি কোটি প্রণাম। সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্দার সেই চরণের কোটি কোটি প্রণাম এবং আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সেই চরণের কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাজার সেই চরণের কোটি কোটি প্রণাম এবং পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দার সেই চরণে শতকোটি প্রণাম। এবং আজকে এই গুগল মিট অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ঠাকুরের
পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মী দাদারা, উপস্থিত অজিন দাদারা এবং সিনেমা জনগণ যারা অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সকলকেই আমি আন্তরিক শুভ সকাল, সকলকে জয় করে প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে এই প্রগতি অনলাইন সৎসঙ্গে আমাকে কিছু বলার জন্য শ্রদ্ধেয় পুরোহিত দাদা আদেশ করেছেন, তাই আদিষ্ট হয়ে আমি আমার মতো করে কিছু ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে যাচ্ছি। তো আমি আজকে অনলাইনে যুক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তবে আমি একজন সাধারণ দীক্ষিত হিসাবে ঠাকুরের ইষ্ট প্রসঙ্গ যে কিভাবে করব, আমার তেমন সেই রকম ভাষা নেই, জ্ঞান নেই। তো আমি দীক্ষা নেওয়ার পর যতটুকু ঠাকুরকে নিয়ে চর্চা করি, জানার চেষ্টা করি, আমার এই সাধারণ ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা সঞ্চিত হচ্ছে তাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এবং আমি একজন তেমন বক্তাও নই যে ইষ্ট প্রসঙ্গ করে সকলের মন জয় করা। যাই হোক, বলার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, তাই সকলেই নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যাই হোক, তিনি বিশালময়, তিনি এই ধরাধামে এসেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কৃতার্থী প্রেমের পরশী, প্রেমের মমতায় মানুষের জীবনের পথহারা মানুষের জীবনে তিনি পথ দেখিয়েছেন। দিশাহীন জীবনের তিনি দিশা দেখিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য এবং যে সঠিক পথ প্রদর্শক, তিনি মানুষের জীবন বিরোধী পথ প্রদর্শক। তিনি পরম্পরা অপরমান বৈশিষ্ট্য বলে প্রিয় পরম, তিনি হলেন ঠাকুর। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনি জগৎ সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত কিছু তার সৃষ্টি। তাই এই ধরাধামে এসে তিনি বিশেষ করে মানব কল্যাণের জন্য, আমরা মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি, 84 লক্ষ দুনিয়া ভ্রমণ করে এই যে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাই যে 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ সাংঘাতিক ব্যাপার। তবে আমরা কোন স্বীকৃতির ফলে মানব জীবন লাভ করেছি। তো মানব জীবন লাভ করে আসলেও শেষ করে নয় যে আমাদের কি কি করণীয়। মানুষ হিসেবে উত্তম জীব আমরা পেয়ে এসেছি, সেই উত্তম জীব মানবের যে মানব জন্মের যে আমাদের কি করণীয়, সেইগুলি তিনি এই ধরাধামে এসে আচরণ করে আমাদের দেখিয়েছেন। বিশেষ করে বাধাবাড়ানিতে হলো যে 5টা বিজ্ঞান, অর্থাৎ যজন যজন ইষ্টবৃত্তি, 6 শ্রেণীর সততা। এইগুলি আমরা যদি তার নির্দেশিত যে বিধানগুলি আমরা যদি সঠিকভাবে যথাযথভাবে পালন করে চলে, তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হবে। তাই এই বিধিগুলো আমরা যতই পালন করি ততটাই নিয়মিত হয়। তিনি একটি বাণীতে বলেছেন, বিধির নিয়ম পালিবি যেমন, যতটা বা যতটুকু, কেটে সেটে
সব মিলিয়ে পাবেও ফল ততটুকু। বিধি ঈশ্বর, তিনি বললেন গড ইজ ল। এই বিধি আমরা যতটা মানি ততটাই নিয়মিত হই এবং পাওয়ার সাধনা ততটাই আন্তরিক হয়। তাহলে যে আমরা দীক্ষা নেওয়ার পর আমরা সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমাদের জীবন সদ্দীক্ষা নিয়ে সেদিন থেকে আমরা ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করব, সেইভাবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি। তাহলে তিনি আবার বললেন, দীক্ষা নিলে জানিস মনে স্থিতি করতে হয়, স্থবিরবিহীন দীক্ষা কবুতির কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দাদারা হয়তো দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু স্থিতি করেনি বা ঠাকুর সঙ্গে যুক্ত হয়নি, ওইরকম অনেক দাদারা আছেন এখন। তাই আমাদের কর্তব্য তাদেরকে জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে ইষ্টমুখী করে তোলা। জাগাতে গেলে জাগ্রত মানুষ হওয়া চাই। কাজেই আমাদের বিশেষ করে এখন জাগ্রত মানুষ বিশেষ করে দরকার। যারা ঘুমিয়ে আছে, ইষ্টভৃতি করছে না, ঠাকুর সঙ্গে যুক্ত নেই, এই যে মহামারী একটা সারা দিচ্ছি, আমরা আতঙ্ক, ভয়ভীতি, চরম পরিস্থিতির মধ্যে আমরা জীবনযাপন করছি। কিন্তু দয়া করে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা পূজনীয় বাবাই দাদা আমাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছেন, এই চরম পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আমরা কিভাবে তাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারি, তাকে নিয়ে আমরা তার মানে কাজগুলো করতে পারি, কাজ করে আমরা কিভাবে সেই দুদিনের সময় আমরা কিছুটা হলেও আনন্দ থাকতে পারি। দয়া করে তিনি আমাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন। আজকে দেখা যায় এই একটা নেশার একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, দিনে 2 বার 3 বার এইভাবে অনলাইন সৎসঙ্গে চলছে। যারা প্রকৃত ঈশ্বরকে নিয়ে মাথায় চলেন তারা কোনো না কোনো ভাবেই যত শত কর্মের মধ্যে থেকেও এই ঈশ্বর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আপনারা চেষ্টা করছে। এটাই আমাদের জীবন সার্থক। তার বিধিবিধানগুলা তাকে মাথা নিয়ে চলা, এটাই আমাদের মানব জীবনের সার্থকতা। তাই তিনি বললেন করো হো পাও, না করে পেতে চায় দুঃখ তার পিছিয়ে দেয়, বেরিয়ে আসে ধরে নিয়ে যায় মাদার অফ সাকসেস। তাই করাই পাওয়ার জন্য নেই। তাই তিনি বিশেষভাবে করার জন্য তিনি জোর দিয়েছেন। তাই তিনি বললেন কর্ম করো, যত কর্ম তত গ্রসর। তাই ধর্ম এবং কর্মের মাঝে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। যেমন ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি 2 ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে, আর একটি না আসলে আরেকটি না আসে। কাজেই ধর্ম এবং কর্মের মধ্যেই এটা যুক্ত। কর্মকে বাদ দিয়েও ধর্ম হয় না, ধর্মকে বাদ দিয়েও কর্ম হয় না। আমাদের জীবনে সেটা খুবই একটা জরুরি ব্যাপার এবং খুবই একটা বিশেষ ভাবে আমরা সেইভাবে চিন্তা করে চলতে হবে। কাজেই শ্রী শ্রী বাবাজা পূজনীয় বাবাজি বলেছেন যে আমাদের তিনি ত্রিপুরাতে এসে 16, 17, 18, 19 পরপর ত্রিপুরা আমাদের এই ছোট্ট ক্ষুদ্র উত্তরপ্রদেশ মানে ছোট রাজ্যে, তবু ছোট রাজ্য হলেও তিনি জানেন এই ত্রিপুরার জন্য বিশেষ একটা গুরুত্ব দেন। কেন? আমাদের মঙ্গলের জন্য, ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গলের জন্য। তিনি সবার মঙ্গলের জন্য চান, কিন্তু ত্রিপুরাকে তিনি একটা বিশেষ একটা অঞ্চল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন।
এবং আপনারা সবাই জানেন যে আমপুরা, এই আমপুরা ছোট্ট একটা জায়গা, কিন্তু এই আমপুরাকে কেন্দ্র করে যে আমাদের বিশেষ করে বলতে হয়, বলার অপেক্ষা রাখে না, যে বিশেষ করে যে আমাদের জনজাতি অংশের দাদারা মায়েরা এখানে যে মন্দির স্টাবলিশ হওয়ার পর, প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই যে একটা জোয়ার, কিছু সংখ্যক জোয়ার, মানে কিছু সংখ্যক লোকদের একটা জোয়ার বইছে ঠাকুরকে নিয়ে, তারকে মাথা নিয়েই এই আমপুরাতে একটা কর্মজগর হচ্ছে। এটা দয়া করে আমাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। তো আমার একটা মনে হচ্ছে যে এক দাদা জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠাকুর কি 1957 7ই মে, আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন আগে আমি পত্রিকে পেয়েছি। আর এই পাশিদের উন্নত করার উপায় কি? এক দাদা, সেই দাদার নাম হলো খিদিজা নিরালা নির্দেশকে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছেন, তবু আদিবাসীদের উন্নত করার উপায় কি? তখন তিনি বললেন, ঠাকুর বললেন, প্রথমেই ইউনিটিড করে করে তাদের মধ্যে শিক্ষা, সদাচার এগুলি ঢুকানো লাগে। আর এগুলি করা লাগে তাদের ট্রেডিশনের ভিতর থেকে, অর্থাৎ প্রথমে ইউনিটেড মানে সবাই বুঝেন, প্রথমে দীক্ষা, ইউনিটেড করে তাদের মধ্যে শিক্ষা এবং সদাচার এগুলি করতে হবে, এগুলি তাদের মধ্যে ঢুকে দিতে হবে এবং এগুলি করতে হবে এবং তাদের ট্রেডিশন ভিতরে, অর্থাৎ এই যে আমাদের যে কালচারের মধ্যে ঢুকে তাদের সংস্কৃতি এসে এগুলো করতে হবে। তো 1957 7ই মে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন যে তখন, এখন 2020, কত বছর চলে, তো এখনো অনেক কমে আছে। অনেক দাদারা আছেন এখনো ধর্ম কি, আমার পরম্পরা কিভাবে বাঁচতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে, এগুলো এখনো মনের মধ্যে সেই ভাবনাটুকু পৌঁছায়নি। কাজেই বিশেষ করে আমাদের জনজাতি ভাইরা এখনো এমন একটা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, তাদেরকে আমাদের জাগাতে হবে এবং সকলেই মিলে এই কাজগুলি করতে হবে। এবং পুদিনা বাবাজার যে এসে আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক কিছু বললেন, যে সেটা আমার মনে পড়ছে যে আমাদের যতটুকু কর্মক্ষমতা আছে দেহে, যতদিন পারি যেন এই প্রতিষ্ঠাতে লেগে থাকি। যদি আনন্দে থাকতে চান, একটাই উপায়, যিনি আনন্দময় তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ আনন্দময় কে? পরম পুরুষ, একমাত্র তিনিই সবকিছু। তার সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে চললেই আনন্দ পাব তার কাজ করার মধ্যে দিয়ে। তাহলে যিনি আনন্দময় তার কথা আমরা যেতেই হবে, নচেত আমাদের জীবন কোনো ডেভেলপ হবে না, আনন্দ পাবে না। তাই আচার্য শিশিরের দাদা বললেন, দয়া যে নিতে জানে সে দয়া পায়, দয়া যে নিতে জানে সে দয়া পায়। তার জন্য যার আকুলতা আছে, ব্যাকুলতা আছে, করা আছে, সাধনা আছে, সে পাবেই। তাহলে আমরা তাকে নিয়ে আমাদের ভাবনা, আমি কি করে আমার জীবন থেকে সার্থক করে তুলব। তো একদিন নিরালা নিবেশে একদিন নারদ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু তুমি থাকো কোথায়? তখন উত্তরে বললেন, নাহং তিস্তামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং হৃদয় নচ
মদভক্ত যত্র গায়ন্তী তত্র তৃষ্ণামি নারদ। হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি তা নয়, যোগীরিতে থাকি তেমন নয়, আমি থাকি যেখানে আমার ভক্তরা আমার কথা বলেন, আমার সৎসঙ্গ করেন, আমার গুণকীর্তন করেন, আমাকে নিয়ে চর্চা করেন, হে নারদ, আমি সেখানে অবস্থান করি। তাহলে আমরা এই যে অনলাইন সৎসঙ্গে যে যুক্ত আছি, ঠাকুর তিনি সেই জায়গাতে তিনি বিরাজমান, তিনি অন্তর্যামী, তিনি কি করছেন, ভক্তরা তার ভক্তরা কিভাবে ইয়ে করছেন, তিনি ভক্তের সঙ্গে এইভাবে লীলা করছেন, তো আমরা সচক্ষে দেখতে পাইনি, তিনি আমাদের অন্তর মধ্যে আছেন। যাই হোক, আমি আর আমার আলোচনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি না, পরবর্তী দাদাদের কাছ থেকে অনেক শুনবো। কাজেই ইদানিং আচার্য শ্রী শ্রী দাদা, পূজপার্থক আচার্য শ্রী শ্রী দাদা আমাদের বিশেষ করে দয়া করে যে 3.5 কোটি দীক্ষা তিনি আশীর্বাদ করেছেন, সেই বিশাল কর্মযোগে আমরা যেন প্রত্যেকেই যুক্ত থেকে আমরা একটা দীক্ষার ব্যবস্থা সবাই যার জন্য যেভাবে পারেন সেইভাবেই আমরা যাজন করে দীক্ষা দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে ঘরে ঘরে সেই বার্তাটুকু আমরা পৌঁছে দিব। এবং এটাই আমাদের একটা বেসিক্যালি একটা কর্ম, তার এই কর্মযোগে আমরা যুক্ত আমার জীবন ধন্য করব। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, পরিশেষে এটাই বলবো যে সবাই এই যে করোনা ভাইরাসের মধ্যে এখনো আমরা মুক্ত হয়নি, তাই তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ঠাকুর বললেন যে জ্বর যন্ত্রণা যতই আসুক মনে রাখি জোর, মাথায় আছেন দয়াল ঠাকুর, ভাবনা কীর্তন। এই জ্বর যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও আমাদের কিন্তু তেমন ভয় নেই, আমাদের মাঝে তিনি আছেন, ঠাকুর আছেন, তাই আমরা ভয় নেই, আমরা আনন্দেই আছি। দেখ, আর বিশেষ বলছি না, সবার মঙ্গল কামনা করে আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ এখানে শেষ করছি। সবাইকে আবারও আমার নমস্কার এবং জয় গুরু জানাচ্ছি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মমোহন দেবমা দাদার কাছ থেকে। পরম দয়ালের আতল শ্রীচরণে ওনার ইষ্টম জীবন প্রার্থনা করি। এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন ঠাকুরের সহপ্রতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় দিব্যেন্দু চৌধুরী মহাশয়, সৎসঙ্গ বিহার খোয়াই থেকে। দিব্যেন্দু কাকুকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রিয় আমার পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার শ্রীচরণ কমলে প্রণাম। উপস্থিত প্রিয় পরমের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু এবং প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে অরবিন্দদার বাড়িকে কেন্দ্র করে আমরা সৎসঙ্গ করছি। অরবিন্দদা কল্যাণপুরে বাড়ি, এই যে এবার কল্যাণপুরে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট উৎসব হয়ে গেছে, তার সক্রিয় সৈনিক ছিলেন অরবিন্দদা। আমি অরবিন্দদার পরিবারের সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম পিতার শ্রীচরণ কমলে। এতক্ষণ আমরা এই যে গান, কীর্তন, তারপরে ইষ্ট প্রসঙ্গ, সবাই মানে এত সুন্দর, এত মধুর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা এত মধুর সঙ্গীত শুনলাম। আমরা প্রেমতোষদার ছেলে যে নির্ঝর ভৌমিক,
এত সুন্দর কীর্তন। এই গানটা প্রেমতোষদাও করতেন, আমাদের সহপ্রতি ঋত্বিক প্রেমতোষদা খোয়াই, তিনিও এই গানটা করতেন। আমি আমার সঙ্গেই এত সুন্দর তিনি মানে আরো চড়া গলায় করতেন, খুব আনন্দ লাগতো। মানে সত্যি সবাই এত সুন্দর সুন্দর করে করছেন যে আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে, আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে আমাদের পদ্মদেব বর্মা, এই যে মহারানীতে বাড়ি, এটা মানে সাংঘাতিক এটা প্রসঙ্গ করলেন। সত্যি বাবাদা এই কথাই বলেছিলেন, আর নূপুরদা বাবাদার কাছে এই প্রার্থনাই জানিয়েছিল। প্রথম দর্শন মানে আমার সঙ্গে গিয়ে প্রথম দর্শন যখন হয়েছিল ভুবনেশ্বরে, আমি নূপুরদাকে বলেছিলাম, আমি বাবাদাকে বলেছি এই নূপুরদা সুবোধদা ত্রিপুরী আদিবাসী। তো বাবাদা নূপুরদার দিকে তাকিয়ে একদম করুণ ভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি নূপুরদাকে বললাম, নূপুরদা আপনি কি কিছু বলবেন বাবাদাকে? নূপুরদা ওই দিন বলছিল যে আমাদের আদিবাসীরা ঠাকুরকে এখনো পায়নি, ওরা কিভাবে পাবে, আমি প্রার্থনা করি। বাবাদা বললেন, পাবে কি করে, ওরা সবাই ঘুমিয়ে আছে, ওদেরকে জাগাতে হবে। সূর্য দেখেছেন, সূর্য যখন ওঠে সবাই আলো পায়, ওরা ঘুমিয়ে আছে, ওদেরকে জাগাতে হবে। ওইখানে যান, ওদেরকে গিয়ে জাগান। এই শোনা যাচ্ছে না দিব্যেন্দু দা? জয়গুরু কাকু, কিছু শোনা যায় না? নেটের প্রবলেম। তো সেই আশীর্বাদ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাদা 2003 সনে অক্টোবর মাসে ভুবনেশ্বরে করেছিলেন। আর ওই তারপর থেকে অর্থাৎ মাসখানেক পরেই এই ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে আসার পর বাবাদা বলছিলেন ওদেরকে পুরীতে নিয়ে যাবেন, পুরী আশ্রম দেখিয়ে তারপরে বাড়ি যাবেন। তো যাই হোক, আমরা পুরী ঘুরে তারপরে বাড়ি এসছি। প্রায় মাসখানেক পরে আমি আবার দেওঘরে গেছি। বাবাদা আমাকে বললেন যে ওরা কি বলছে, আমাকে আগে বলে আপনার সঙ্গে যে গেছিল ভুবনেশ্বরে ওরা কি বলছে। আমি আগে আপনাকে দেখে তো একদম মানে পাগল পাড়া হয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলে ওদের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন। সেই শুরু আমপুরা, এই নূপুরদা, সুবোধদা, প্রকাশ, উজ্জ্বল, দীপুদা সবাই মিলে একটা মানে রেনেসা, হাজার হাজার দীক্ষা তখন শুরু হয়। এইরকম ভাবে করতে করতে আজকে সত্যি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমপুরা কেন্দ্রকে, এটা বাবাদা নিজেই সেই 2003 সন থেকে তিনি একদম মানে প্রত্যেকটা সময় তিনি বলে দিয়ে গেছেন কিভাবে কি করতে হবে। আমরা শুধু এখানে এসে এসে আমরা প্রথম কয়েকজন ছিলাম, তারপর আস্তে আস্তে গুরু ভাইয়েরা দেওঘরে যেতে যেতে
বাবাদাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে সস্তৈনী নিয়ে ঠাকুরকে উপলব্ধি করতে করতে জীবন চলনাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সত্যি মানে বাবা দাদাও এইটাকে একদম মানে স্বর্গ বানিয়েই ছাড়লেন। এটা কুখ্যাত জায়গা, এটা কুখ্যাত গ্রাম। তো আমরা সবাই জানি বাবাদা আসার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি ঠিক হয়েছে। আগে যেখানে এসকর্ট ছাড়া চলাচল করা যেত না, বাবাদা আসার পরেই পুরো ত্রিপুরা রাজ্যটাই একটা স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা এত আনন্দ করে চলাচল করতে পারছি, এত আনন্দ করে হাজার হাজার তিনিই সুযোগ করে দিলেন এখানে এসে। এই যে মানে উপজাতিদের মধ্যে দীক্ষার ব্যবস্থা কেউ ঢুকতে পারতো না হইলে এই রকম অবস্থা ছিল এত ভিতরে ভিতরে, কিন্তু তিনি আবার আশীর্বাদ করলেন, আচার্যদেব আশীর্বাদ করলেন 1 লক্ষ দীক্ষার। আর ওদের মধ্যেই মানে 60-70 হাজার দীক্ষা হয়েছে। এটাই নূপুরদার প্রার্থনা। আর তিনি দয়া করে সেই 2003 সাল থেকেই এই ব্যবস্থা করে দিলেন কিভাবে কি করতে হয়, সমস্ত তিনি তৈরি করে দিলেন। আর এইভাবেই এই 1 লক্ষ দীক্ষাও হলো। আর এই আমপুরাও একটা, বাবাদা বললেন 3000 করে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা আমপুরা থেকে 5 জন 16,500 দীক্ষা হয়েছে। বাবার কাছে বাবাদা বললেন ওরা আমপুরা 5 জন ঋত্বিক আছে, ওরা সবাই মিলে 16,500 দীক্ষা করেছে বাবা। বাবা শুনে খুব খুশি হলেন। যাই হোক, সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করলেন এই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবার জায়গা। এই যে ঠাকুর, বাবাদা একদিন বললেন ঠাকুর হচ্ছেন পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম মানে কি? যে পুরুষ, তিনি আমাদের মতোই মানুষ হয়ে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু তার ভিতর মানুষের যতগুলি গুণ থাকে সমস্ত গুণগুলি সহজ বিদ্যমান। সমস্ত গুণ যার ভিতরে উৎসারিত, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম। বাবাদা নিজেই বললেন। আমরা তাকে গ্রহণ করেছি, তিনি হচ্ছেন সত্য। বাবাদা বললেন সত্যানুসরণ মানে কি? মানে যিনি সত্য তাকে অনুসরণ করে চলা। ঠাকুর হচ্ছেন সত্য, বাবাদা হচ্ছেন সত্য। তাকে অনুসরণ করে চলাই হচ্ছে তাকে গ্রহণ করে আর তাকে অনুসরণ করে চলা। তিনি যা বলেন তা কাটায় কাটায় পালন করে চলা। তিনি যখন যা বলেন, এই মুহূর্তে তিনি যে বলেছেন 3.5 কোটি দীক্ষার কথা, সমস্ত গুরু ভাইদের হৃদয়ে কিন্তু বাঁচে এই 3.5 কোটি দীক্ষা। কি করে এই দীক্ষা হবে? এই 3.5 কোটি দীক্ষা হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে চিন্তা করছে। এই যে তিনি বলেছেন তিনি সত্য, তিনি সাধু। ঠাকুর বললেন সাধু মানে প্র্যাকটিক্যাল ম্যান, ব্যবহারিক বোধ সিদ্ধ পুরুষ। অর্থাৎ এই দুনিয়ার সমস্ত ব্যবহার যিনি জানেন তিনি হচ্ছেন সাধু। আর তার সঙ্গ করা মানে তিনি যখন যা বলেন, এই আচার্যদেব বলছেন, অর্থাৎ আমরা সবাই তার সঙ্গই করতে চাই। তাই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই 3.5 কোটি দীক্ষার বাজনা বাজছে। আমরা সবাই শুধু এইটা নিয়েই চর্চা করছি, কখন হবে সেই 3.5 কোটি দীক্ষা। তিনি যে সুযোগ করে দিলেন আমাদের সবাইকে 3.5 কোটি দীক্ষা। আবার একটা ফোন আছে।
যাই হোক, আমাদের এই সৎসঙ্গ, এই যে আজকে যে সৎসঙ্গ চলছে, এরকম ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সৎসঙ্গ চলছে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই উপযোজনা কেন্দ্রগুলিতে, অর্থাৎ তার নির্দেশ, যিনি সত্য, যিনি পুরুষোত্তম, যিনি সাধু, যাকে আমরা গ্রহণ করেছি গুরু রূপে, যার নির্দেশে আমরা চলবো বলে ঘোষণা দিয়েছি, তার বার্তাগুলি পৌঁছানো, তারপরে এগুলিকে নিয়ে চর্চা করে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই এই সৎসঙ্গ করা। তাই আমরা আমি দেবতাকে বলছি, সমস্ত উপযোজনা কেন্দ্রগুলি থেকে এমন ভাবে করতে হবে যাতে সবাই তার নির্দেশটা প্রতিনিয়ত পায়, আর এইটা নিয়েই ভাবে, আর এইটাকে কিভাবে করা যায় এইটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সর্বশেষ যিনি তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেন, তার নির্দেশ যখন আমরা পাবো, তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা করে নেব তার ইচ্ছাটা। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অরবিন্দ দাদা, তিনি যখন বলবেন কিভাবে আমরা বাবার ইচ্ছাটাকে পরিপূরণ করব, আমরা এখন দীক্ষার যাজন, দীক্ষা পরিক্রমা আমরা চালিয়ে যাব, আর তখন তিনি সঠিক পদ্ধতিটা দিয়ে দেবেন, কিভাবে বাবা কখন কতদিনের মধ্যে চেয়েছেন আর কখন এটা শেষ করতে হবে, সমস্ত পদ্ধতি আমরা পাবো, আর তখনই আমরা ওইটা ঠিকভাবে করে নেব। যাই হোক, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমাদের একদম সময় হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, আর এই সত্যকে অনুসরণ করা, আর তিনি যা বলেছেন এইটাকে নিয়ে চর্চা করে আমরা থাকবো। পরম পিতার রাতুল চরণ আমি প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর যাজনমূলক হৃদয়গ্রাহী ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম শ্রদ্ধেয় দিবিন্দু কাকুর কাছ থেকে। পরমপিতা রাতুল শ্রীচরণে ওনার ইষ্টময় নিরুগ দেহ আনন্দময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার জয়রাধে কীর্তন করবেন বিশ্ব ভুবন দেব, উপযোজনা কেন্দ্র নং 54, সৎসঙ্গ বিহার, তেলিয়ামুড়া থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপুর চতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে সারাধি। গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিঃসদা বসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে চতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযপান আমি করো রে নেশা। রাধা বল, 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 রাধা রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা অসুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর জয়রাধা কীর্তন পরিবেশন করলেন বিশ্বভুবন দেব দাদা। আপনার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি পরম দয়ালের রাতুল শ্রীচরণে। এবার পুরুষোত্তম ধ্বনি দেবেন। হ্যালো দাদা, আজ্ঞে। আমার নামটা বিশ্বভূষণ দেব। আচ্ছা আচ্ছা, প্রিন্টিং এ হয়তো ভুল হয়েছে। জয় গুরু দাদা। আচ্ছা, এবার পুরুষোত্তম ধ্বনি দেবেন শ্রীযুক্ত সঞ্জীব দেব দাদা, উপজেলা কেন্দ্র নং 33, সৎসঙ্গ বিহার খোয়াই থেকে। পুরুষোত্তম ধ্বনি দেওয়ার পর আমরা 1 মিনিট নীরবতার সঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করব। তারপর আগামীকালকে সৎসঙ্গের ঘোষণা হবে। তারপর সৎসঙ্গের পুরোহিত দ্বারা সৎসঙ্গের সমাপ্ত ঘোষণা হবে। তারপর আমরা সবাই জয়গুরু বিনিময় করব। এবার পুরুষোত্তম ধ্বনি দেবেন শ্রীযুক্ত সঞ্জীব কুমার দেব দাদা। জয়গুরু গৌতম, শোনা যাচ্ছে? আগে দাদা শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু সবাইকে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अविंद दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अविंद दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अविंद दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सतनाम की जय। आर्य कृष्टि की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य प्रीतिन, वंदे आर्यवृत्तिन, वंदे मातृवर्गन, वंदे मातृवर्गन, वंदे अहं कृष्टि दैवतन, वंदे अहं कृष्ण दैवतन, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे परम प्रेमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।